નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું સ્કાયલાઇન એજ્યુકેશનમાં। આજે આપણે સરકારશ્રી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલું નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર છે 2024-25 માટેનું, એનું આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો આજનો આપણો વિષય છે ધોરણ 9 હિન્દી દ્વિતીય ભાષા, બરાબર છે। સમય 3 કલાકનો રહેશે અને 80 ગુણનું આ પેપર રહેશે। તો વિભાગ એથી આપણે સંપૂર્ણ લેખિતમાં સોલ્યુશન કરવાની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લે નિબંધ પત્ર સુધી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી નિહાળજો, વિડીયોને લાઈક કરી તમારા મિત્ર સાથે વિડીયોને શેર કરી દેજો અને તમે જો આ ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। આવી જ રીતે બીજા વિષયના પેપરના સોલ્યુશન પણ આપણે ચેનલ પર મૂકેલા છે, તો જરૂરથી જોઈ લેજો અને ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી અને PDF પણ મેળવી લેશો। જોઈએ આપણે શરૂઆત કરીશું વિભાગ એ गद्य। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो આપણે પહેલો સવાલ જોઈએ, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में कब बदल जाता है? આપણે જવાબમાં લખીશું सायंकाल, ऑप्शन सी। બીજું, रामू ने घोड़ी का क्या नाम बताया? આપણે જવાબમાં લખીશું ताजरानी। तीजू, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? आंसर लखो अल्मोड़ा। त्यार पछी निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो आपणे जोईए, शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित करते हुए जो राजमुद्रा दी गई उसका अर्थ यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है, ऑप्शन सी आंसर आवशे। चालो त्यार पछी जोईए पांचमू, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? ऑप्शन सी आपणो आंसर आवशे। त्यार पछी छठ्ठू, लोकनाथ की दुकान पर बालक भारती को ताजा अनार का शरबत पिलाया, ऑप्शन ए। ચાલો ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે સહી વિકલ્પ ચुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सातमों, न्याय मंत्री का साहित्य प्रकार कहानी है। मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ, स्वराज्य के लिए। नवमों, रविंद्रनाथ ठाकुर को खाली जगह पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। त्यार पछी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 10मुं, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो चालो આપણે આનું લેખિત સોલ્યુશન જોઈએ। તો તમે અહીં સ્ક્રીન પર PDF જોઈ શકો છો, જેમાં આપણે જવાબ લખેલા છે। તો લખીએ જવાબ, बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। त्यार पछी 11मुं, थानेदार की क्या विशेषता थी? थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भी भरी होती थी। त्यार पछी 3-4 वाक्य, बराबर 2-3 वाक्यना जोईए आपणे। 12मो सवाल, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेसी सम्राट अशोक थे। दूसरे दिन सुबह उठकर उन्होंने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। 12मुं, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। 13मुं, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो આપણે અહીં જવાબ લખેલો છે સરસ મજાનો, બરાબર ડિટેલની અંદર। તો એ જવાબ લખવાનો રહેશે અને એના અથવામાં પણ આપેલો છે એક સવાલ, તો એનો પણ જવાબ જોઈ લઈએ। લેખક યાત્રા સે ક્યો ડરતે થે? જવાબ અહીં લખેલો છે। આગળ જોઈશું આપણે 14મું, એમાં આપણને આપ્યું છે કે ભાઈ પેરેગ્રાફ વાંચો અને એની નીચે આપેલા પ્રશ્નના જવાબ પેરેગ્રાફમાંથી શોધીને લખો।
તો પેરેગ્રાફ પહેલાં નિરાતે વાંચી લેવાનો। ત્યાર પછી પહેલો સવાલ છે, कंडक्टर के चले जाने का क्या प्रयोजन था। जवाब लखो, कंडक्टर के चले जाने का मुख्य प्रयोजन यह था कि वह यात्रियों के लिए नई बस लेकर आए, क्योंकि पुरानी बस चलने लायक नहीं थी। बीजू, यात्री के स्थान पर आप होते तो क्या करते। हम भी धैर्य बनाए रखने की कोशिश करते, बच्चों और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सभी यात्रियों के साथ मिलकर स्थिति का सामना करते, बराबर शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने का प्रयास करते। छेल्लो सवाल, कंडक्टर का दूध और पानी लाने का प्रयोजन क्या था। तो वह बच्चों की प्यास बुझा सके और उनकी रोने की समस्या को हल कर सके। उसने मानवीय संवेदना दिखाते हुए यात्रियों की मदद की। ત્યાર પછી વિભાગ બી, એની અંદર આપણને કહ્યું છે, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो આપણે વિભાગ એમાં જોયા એ જ રીતે વિભાગ બીમાં પણ બધા જ સવાલોનું સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો સૌપ્રથમ જો હજુ વિડીયો લાઇક કરવાનો બાકી હોય તો લાઇક કરી દેજો। તમારા મિત્ર સાથે વોટ્સએપ પર આ વિડીયોની લિંકને જરૂરથી શેર કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તમારી શાળાનું નામ શું છે એ અમને જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સની અંદર રેડ હાર્ટ સાથે જણાવજો। તો 15મું છે, માનવો की एकता की पूर्ण हो। તો એમાં જવાબ આવશે કલ્પના। 16મું, कामधेनु क्या है। स्वर्गीय गाय। 17મું, भारत के निवासी कौन है। आर्य। मूल निवासी कौन है तो कि आर्य है। ત્યાર પછી 18મું, बिगड़ी हुई बात ऐसी है जैसे फटा हुआ दूध। 19મું, दिग दिगंत पूछ रहे हैं कि। तो એની અંદર આપણે જવાબમાં લખીશું, बागों में वसंत कब आएगा। 20मुं, विपदा के बारे में रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए अच्छी है। ओके, 19માં શું જવાબ આવશે તમારે કમેન્ટ કરવાનો રહેશે। ત્યાર પછી સહી વિકલ્પ ચुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नर विभव हेतु खाली जग्या है, तो एમાં આવશે ललचाता है। 22, रामधारी सिंह का उपनाम खाली जग्या है, तो जवाबમાં લખો दिनकर। 23, भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। ओके, ચાલો ત્યાર પછી એક વાક્ય કે उत्तर लिखिए। तो ચાલો આપણે જવાબમાં લખીશું, बार बार कौन गरजता है, समुद्र के बादल। બંનેમાંથી શું જવાબ આવશે તમારે કમેન્ટ કરવાનો છે। 25મું, विभव से क्या प्राप्त होता है। ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो 26मुं, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं। मांगने के बारे में रहीम कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। 26मुं, मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है। जवाब लखो, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए उनके प्राणों की को अमरता का वरदान मिला है। ત્યાર પછી 4-5 વાક્યના સવાલના જવાબ। 27મું, बालकृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो जवाब આપણે અહીં લખેલો છે, બરાબર છે। કવિ કે હૃદય में कैसी व्यथा है, એના અથવામાં સવાલ આપેલો છે। ત્યાર પછી 28મું, એમાં આપણને કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે, જેની નીચે સવાલ છે, એના જવાબ આપણે એમાંથી શોધીને લખવાના છે। તો જોઈએ, મનુષ્ય की क्या ताकत है, બરાબર। તો એનો જવાબ આપણે કાવ્ય પંક્તિમાંથી સરસ મજાનો બનાવેલો છે। બીજો સવાલ, आत्मा में भगवान है ऐसा क्यों कहा जाता है। વિડીયો પોઝ કરી અને તમારે આ જવાબ લખી લેવાનો રહેશે। ત્યાર પછી, माटी से अमृत निचोड़ने का क्या अर्थ है। ત્યાર પછી છે વિભાગ સી, વ્યાકરણ વિભાગ, બરાબર છે। હજુ જેણે કમેન્ટ નથી કરી એ ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો કમેન્ટ કરી વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્ર સાથે
શેર કરી દેજો. અને હા, આ PDF તમારે જો જોઈતી હોય તો ટેલિગ્રામ ચેનલને જરૂરથી જોઈન કરી લેજો. ત્યાં તમને આ PDF મળી રહેશે. જોઈએ આપણે 29. थोड़े समय का सुख पाना वाक्य के लिए कौन सी कहावत बोली जाती है? तो ऑप्शन अ लखो, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात. 30मुं છે शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए. धर्म से डरने वाला, तो એમાં આવશે ધર્મ ભીરુ. પરમાત્મા બરાબર સહી સંધિ ઓપ્શન એ આવશે. સ્વરાજ્ય છે એની સંધિ આપણે છોડીએ તો ઓપ્શન એ છે સાચો વિકલ્પ છે. તુમ્હારી સ્કૂલ કહાં હે એ શુદ્ધ આપણે કરવું હોય તો તુમ્હારા સ્કૂલ કહાં હે. ત્યાર પછી મુહાવરે ઓર ઉચિત મેલ વાલે વિકલ્પ કા ચયન કીજીએ. તો આમાંથી જે સાચો હોય એ આપણે ચૂઝ કરવાનો છે. તો એ છે ઓપ્શન એ. અને આપણે એને શું કરવાનું છે તો કે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. તો અહીં વાક્ય લખેલું છે, અધ્યાપક કે સમજાए जाने पर भी राज चिकना गला निकला और गृह कार्य નહીં કરકે લાયા. બરાબર. ચાલો ત્યાર પછી આગળ જોઈએ આપણે. તો વિરોધી શબ્દ લખવાનો છે. તો જીવનમાં આવશે મૃત્યુ, માનમાં અપમાન. આમાં આપણે પર્યાયવાચી સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ તો અતિથિમાં આવશે મહેમાન. દલ તમારે કમેન્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ભાવવાચક સંજ્ઞા પહેચાન કર લીખીએ. તો માનવતા અને પાપ બરાબર એ બંને ભાવવાચક સંજ્ઞા છે. ત્યાર પછી કર્તુવાચક સંજ્ઞા પહેચાન કર લીખીએ. તો 41મું છે એમાં જવાબ આવશે કવિ અને 42માં આવશે સચિન. ત્યાર પછી જોઈએ વિશેષણ. તો 43મું છે એની અંદર વિશેષણ આવશે સામાજિક અને 44માની અંદર આવશે ઉસ. નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાજ પહેચાન કર લીખીએ. તો સમાસ આપણે ઓળખવાના છે. જોઈએ આજીવન સામાસિક શબ્દ કિસ સમાસ કા ઉદાહરણ है? તો આપણે જવાબમાં લખીએ અવયવી ભાવ સમાસ ઓપ્શન એ. 46મું છે એમાં આવશે દ્વંદ્વ સમાસનું ઉદાહરણ લખવું હોય તો 2 નામ હોય અને જોઈન્ટ કરેલા હોય લખી શકાય. તો રાધા કૃષ્ણ. બરાબર. હવે આવે છે વિભાગ ડી. એનું પણ આપણે લેખિતમાં સોલ્યુશન કરેલું જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. બરાબર. તો આખા પેપરનું તમને લેખિતમાં સોલ્યુશન મળતું હોય તો વિડીયોને 1 લાઇક તો બને જ. તો ફટાફટ લાઇક કરી દેજો. અને તમને મજા આવે એટલી ઘણી બધી કમેન્ટ તમારે કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખવાની છે. આવી જ રીતે આપણે લેખિતમાં બીજા વિષયના પણ સોલ્યુશન આપણે ચેનલ પર મૂકેલા છે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને ચેનલ પર જઈ અને તમે બધા વિડીયો જોઈ શકો છો. અથવા તો પ્લેલિસ્ટ પણ બનાવેલી છે, ત્યાં પણ તમે બધા વિડીયો એકસાથે જોઈ શકો છો અને પરીક્ષાની સારી એવી તૈયારી કરી શકો છો. તો વિભાગ ડી લેખન વિભાગ છે, જ્યાં આપણને ફરીથી એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે અને એની નીચે 6 સવાલ આપેલા છે, જેના સવાલ તમે અહીં જોઈ શકો છો અને એની સાથે સાથે આપણે એના જવાબ પણ લખેલા છે. બરાબર. તો 52 સુધીના સવાલ અહીં આપેલા છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 53મું પત્ર લખવાનો છે. બરાબર. તો ચાલો આપણે એ પણ પત્ર લખી દઈએ. મિત્ર કો જન્મદિન કી બધાઈ કા પત્ર. તો પહેલાં એડ્રેસ લખવાનું છે, તારીખ લખવાની છે. બરાબર. ત્યાર પછી આપણે અંદર ડિટેલમાં બધી વસ્તુ પત્રની લખીશું અને ત્યાર પછી પત્ર છે એ પૂરો આવી રીતે કરીશું. ઓકે. ચાલો ત્યાર પછી છે 54મું. એમાં આપણે એક વાર્તા લખવાની છે. 5 ગુણની વાર્તા છે. બરાબર. એ વાર્તા આપણે અહીં સરસ મજાની લખીને આપી દીધેલી છે. તો તમારે કંઈ ઝાઝી મગજમારી નથી. ફટાફટ તમે વિડીયોમાં જોઈ અને વાર્તા શીખી શકો છો. ત્યાર પછી નિબંધ છે ભારત દેશ. એ પણ નિબંધ આપણે લખીને આપેલો છે. વિડીયો પોઝ કરતા જવું અને લખતા જવાનું. ત્યાર પછી મેરી પ્રિય પુસ્તક અને મેરા પ્રિય ત્યોહાર. એવી રીતે 2 નિબંધ અહીં આપેલા છે. તો તમને સોલ્યુશન કરવાની ખૂબ મજા આવી ગઈ ને? જે પણ તમારા સવાલ હોય એ કમેન્ટ બોક્સની અંદર જરૂરથી લખજો. ત્યાં તમને સવાલના જવાબ મળી જશે. વિડીયો છે એને અંત સુધી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્ર સાથે શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.